إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. ولا بس بخير. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين ما حرم الله حجابا وأتوا ما أمركم الله به من الفرائض والواجبات وخافوه واعلموا أنه يراقبكم. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أما بعد، فإننا اليوم مع قصة
حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري والمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أبرص أي له مرض في جلده، وأقرع هو الذي يعني ينقص عنده شعر على الرأس، وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص أولا فقال له: أي شيء أحب إليك؟ وش تبغي؟ أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وجلد حسن، لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره بإذن الله، طبعا بإذن الله تعالى. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أتريد أن أزيدك مالا؟ أي مال تبغي؟ فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، الناقة حاملة، وهي أغلى الإبل عند العرب. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع الثاني منهم فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا جميلا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرة أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة. فأنتج هذا وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص، يعني بعد فترة، بعد سنين، أرسل الله هذا الملك الآن ليبتليهم. فأتى الأعمى، نعم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. جاء كأبرص، جاء أبرص إلى الأبرص الذي ليس هو أبرص الآن، خلاص شوفي، لكن الملك جاء في صورة الأبرص. فقال له: أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني حبال أملي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، بس واحدة، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، ما عندي شيء، حقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاه الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ورثت هذا عن آبائي. كفر بنعمة الله، كذاب، هو كذاب. قال: لا، هذا ورثت عن آبائي. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت،
إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. قال الحقوق كثيرة، ورثت هذا عن آبائي. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ به في سفري، شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى، كنت مثلك، أتذكر هذا اليوم بالضبط، كنت مثلك، أعمى مثلك، فأعطاني الله البصر، فرد الله إلي بصري وأعطاني مالا كثيرا. فقال فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم، لا أسألك عن شيء أخذته اليوم، خذ ما شئت. وقال لله. فقال الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك، سخط عن اثنين الذين أنكروا نعمة الله، كفروا بنعمة الله، سخط الله عليهم. ورضي عن الشاكر الكريم. فهكذا المؤمن ينبغي له أن يكون شاكرا وأن يرد النعمة إلى الله سبحانه وتعالى المنعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا تقل هذا لأني ذكي، هذا لأني جميل، هذا لأن درست، هذا لأني من بلد فلان. كل نعمة من الله فقط، وسوى هذا فقط أسباب، ولكن الأسباب كذلك بإذن الله تعالى. فالمنعم الواحد هو الله سبحانه وتعالى، فكن شاكرا. وأما بنعمة ربك فحدث، كن شاكرا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الشكر ليس فقط باللسان، الشكر كذلك في عملك. لا بد أن تستخدم نعمة الله له. إن أعطاك الله صحة فاستعمل هذه الصحة في عبادة الله وطاعته وفعل الخيرات. إن أعطاك الله سبحانه وتعالى مالا فتصدق، زكي زكاة وتصدق، وكن في عون إخوانك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان غفورا رحيما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la louange appartient à Allah seul. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin. J'atteste qu'il n'y a de divinité, qu'il n'y a de véritable Dieu à part Allah. Et j'atteste que Mohammed est son prophète et son dernier messager. C'est lui qui a complété la prophétie, c'est lui qui a complété le travail des prophètes avant lui, comme Jésus, comme Moïse, comme Abraham. Il est venu avec le même message aux gens: adorez un seul Dieu et éloignez-vous de tout ce qui est idolâtrie, de tout ce qui fait partie des actes païens. Adorez un seul Dieu, votre Créateur, celui qui vous a tout donné, celui qui vous a créé et vers qui vous serez retournés. Et j'atteste que Mohammed est son messager. Il a parfait sa mission, il a complété sa mission en transmettant tout ce que Dieu lui a ordonné de transmettre, et il nous a offert cette religion magnifique, complète, qui équilibre notre vie et qui nous rend heureux dans notre vie au quotidien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parfait et propage encore plus sa renommée et sa religion. Aujourd'hui, nous sommes avec une histoire des trois éprouvés,
de lépreux, de l'aveugle et du chauve. Cette histoire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous raconte. Et on voit ici donc la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la meilleure méthode pour enseigner les choses, grâce aussi à l'histoire. Et l'histoire fait partie de ces moyens, parmi les meilleurs moyens pour transmettre une morale ou une information. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé ici. Il raconte sallallahu alayhi wa sallam d'après Abu Huraira qu'il y avait 3 hommes parmi les Banu Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les éprouver. Il leur a envoyé un ange à chacun sous apparence humaine. Cet ange est venu au premier et il lui a dit: aujourd'hui, je suis le messager de Dieu. Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Qu'est-ce que tu aimerais? Et donc le lépreux, c'est celui qui a une maladie de peau. Il a dit: j'aimerais que Dieu me guérisse ma peau, afin que je puisse me présenter devant les gens avec une peau blanche et saine, et afin que les gens arrêtent de me mépriser et de s'éloigner de moi. Donc l'ange a touché son visage et par la permission d'Allah, l'homme s'est guéri. Et puis, il lui a demandé: est-ce que tu aimerais quelque chose parmi le matériel? Qu'est-ce que tu aimerais comme bétail? Choisis une bétail et Dieu te donnera. Et donc, il a choisi les chameaux. Il a dit: j'aimerais bien avoir des chameaux. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une chamelle enceinte, d'accord, avec laquelle donc il pourrait se faire tout un bétail, un troupeau de chameaux. Puis il est venu et puis il lui a dit: Barakallahu laka fiha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette la baraka, la bénédiction dans ce que lui il t'a donné. Et il l'a laissé comme ça. Ensuite il est venu voir le deuxième, donc le chauve, et il lui a dit: aujourd'hui Dieu va te donner ce que tu aimerais. Choisis, qu'est-ce que tu aimerais? Et il a dit: j'aimerais que ma calvitie disparaisse et que j'ai des beaux cheveux. Et afin que les gens s'arrêtent, afin que les gens cessent de me mépriser. Et donc l'ange a touché l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu la santé, donc les cheveux ils les ont poussés. Et puis il lui a dit: qu'est-ce que tu aimerais parmi les bétails? Il a dit: j'aimerais bien avoir des vaches. J'aime bien les vaches. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une vache enceinte pour qu'il puisse s'occuper des vaches. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette la baraka dans ce qu'il t'a donné. Ensuite il est venu voir le troisième, l'aveugle. Il lui a dit: aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala répond à ton invocation. Dis, qu'est-ce que tu aimerais? Il a dit: j'aimerais que ma vue revienne. J'aimerais de nouveau voir. Alors l'ange l'a touché, et puis la vue il est revenu. Et il a dit: qu'est-ce que tu aimerais parmi le bétail? Il a dit: j'aimerais avoir des moutons. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc donné un mouton qui pouvait engendrer, avec lequel il pouvait avoir un troupeau et s'occuper de ce bétail. Et il lui a dit: Barakallahu laka fiha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la baraka, sa bénédiction dans ce qu'il t'a donné. Et il l'a laissé. Des années sont passées, ces animaux ont engendré. Et donc celui-là, il avait toute une vallée de chameaux. Et l'autre, il avait toute une vallée de vaches. Et le troisième avait une vallée de moutons. Et puis donc, l'ange revient maintenant avec une nouvelle apparence. Il vient lépreux sous forme d'un homme atteint de cette maladie. Donc sous forme d'un lépreux. Il vient le voir et il lui dit: je suis un homme pauvre, je suis en voyage. Et aujourd'hui, je n'ai aucun moyen d'arriver à ma destination, si ce n'est par la grâce d'Allah et de ton aide. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi. Donne-moi juste un animal avec lequel je puisse m'aider dans mon voyage. Mais l'homme a dit: j'ai trop de charges. J'ai trop de charges.
Et l'ange lui a dit alors, comme si je te connaissais. Tu n'étais pas l'homme, tu n'étais pas lépreux à qui Allah il a redonné sa santé et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une richesse. C'était pas toi. Et qu'est-ce qu'il a dit, lépreux? Il a dit, c'est plus par un héritage que j'ai obtenu de ça, tout ça. C'est un héritage. Ce sont mes pères qui me l'ont donné. Alors, l'ange, il a dit, si c'est vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala te remet dans l'état où tu étais avant, qu'Allah te remette dans l'état où tu étais avant. Si tu dis les mensonges, si tu mens, alors qu'Allah te rende à l'état que tu as échappé. Et il est parti voir le deuxième. Il lui a dit la même chose. Je suis un homme pauvre, je suis en voyage. Et il est venu sous forme d'un homme à la calvitie, le chauve. Il a dit, aujourd'hui, je n'ai aucun moyen pour arriver à la maison, à part si Allah subhanahu wa ta'ala m'aide et que tu sois la cause. Donne-moi juste un animal. Et l'homme, il a dit, trop de charge. J'ai trop de charge. Comme la majorité des entrepreneurs, businessmen. Trop de charge, pas le temps. Pas le temps. Et là, il a dit, mais attends, comme si je te connaissais. Tu n'étais pas le chauve à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une belle chevelure et à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une richesse. Il a dit, non, tout ça, je l'ai hérité de mes ancêtres. Il a dit, si tu mens, qu'Allah te remette dans l'état où tu étais avant. Et il est parti voir le troisième. Il a dit la même chose. Mais l'aveugle, il a dit, je me rappelle exactement l'état quand j'étais comme toi. J'étais exactement comme toi. J'étais pauvre et je ne voyais rien. J'étais aveugle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné tout ce que tu vois là. Alors aujourd'hui, prends ce que tu veux. Wallahi, je te demanderai pas les comptes de ce que tu vas prendre de cette vallée. Et l'ange il a dit, garde tes biens. Garde tes biens. On vous a éprouvé, vous trois. On vous a éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de toi. Et les deux autres, Allah il est en colère contre eux. Allah est en colère contre les deux autres. Donc vous voyez, la grande morale de cette histoire, c'est ash-shukr, la gratitude. La gratitude, c'est lorsque, la première chose, quand tu es quelqu'un qui a de la gratitude, ash-shukr, c'est que tu accordes, c'est que tu remets tout ce qu'Allah t'a donné à celui qui l'a donné. Tu ne dis pas que ce n'est pas Allah qui te l'a donné. Tout ce que tu as, tu dis c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un bienfait qui t'a touché qui vient de quelqu'un d'autre à part Allah. Le reste, ça peut être des causes. C'est que des causes. Mais les causes, c'est Allah aussi qui les fait. Donc tout bienfait vient d'Allah. Mais est-ce que dans notre vie quotidienne, on a cet état d'esprit? Est-ce que lorsqu'on parle des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, est-ce qu'on parle, on dit Allah il m'a donné ceci, Allah il m'a donné cela, Allah il m'a permis ça? Ou c'est plutôt j'ai fait ci, j'ai fait ça, je possède cela et j'ai en ma possession cela? Chacun se pose la question. Tout ce que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Et si tu n'es pas reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala le reprendra. Et c'est normal. Et il te châtiera pour cela. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Si vous êtes reconnaissant, si vous remerciez Dieu, Dieu vous augmentera. Il vous accordera davantage. Mais si vous êtes ingrat, alors le châtiment de Dieu est douloureux. Alors
Alors sois reconnaissant envers tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et ne remets jamais en cause que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cela. Mais il ne suffit pas d'être reconnaissant dans les paroles. Il ne suffit pas de dire merci Allah, merci Allah. Non. Regardez ces 3 hommes, pourquoi ils ont été éprouvés? Parce que, en plus de la reconnaissance par la langue, ils devaient aussi montrer à Allah qu'ils étaient véritablement reconnaissants par des actions concrètes. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une santé, alors tu dois utiliser cette santé dans les bonnes actions. Tu ne dois pas être kassoul, feignant lorsqu'il s'agit des obligations, des actes obligatoires, comme la prière, les 5 prières de la journée et autres, de l'obéissance aux parents. Quand les parents te demandent quelque chose, ne dis pas mais ma grasse matinée et mon sommeil. Non, c'est Allah qui t'a donné ce corps, c'est Allah qui t'a donné la santé. Alors tu n'as pas le droit de refuser son obéissance. Tu dois mettre cette santé au service de celui qui t'a donné cette santé. C'est à lui. Et à n'importe quel moment, il est capable de le reprendre. Ta santé, ta vie, tes biens, tout. Et nous sommes aujourd'hui avec des parents qui ont perdu un bébé. Nous allons faire janaza sur un enfant, sur un bébé. Donc imaginez-vous, vous les parents, vous avez des enfants. Ne prenez pas ça comme gratuit. C'est Allah qui vous a donné les enfants et à n'importe quel moment il reprend. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Alors soyez reconnaissants. Ne dites jamais, oui mais c'est parce qu'on est beau, qu'on a des beaux enfants. Combien de couples sont beaux, ils sont en bonne santé, mais Allah ne leur donne pas. Soyez reconnaissants. Et la reconnaissance se joint à la patience. Parce que pour patienter face aux épreuves, tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant déjà parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce bienfait, même s'il l'a repris, il t'a laissé bénéficier de ce bienfait pendant un court terme. Même si c'est 1 seconde, tu dois être reconnaissant pour cela. Même si maintenant il te l'a repris. Il te l'a donné avant cela. Donc la gratitude, elle mène vers la patience. Pour être quelqu'un qui a le shukr, la gratitude, il faut toujours regarder celui qui est dans une situation moins bien que toi. Si tu penses que tu es pauvre, regarde les personnes qui n'ont rien, alors que toi tu es en HLM. Peut-être ce n'est pas le meilleur des logements, mais regarde celui qui vit sous le pont. Si tu penses que tu es malade, regarde celui qui est à l'hôpital et n'arrive même pas à bouger. Toi au moins tu bouges, etc., etc. Regarde celui qui est dans une situation moins bien que toi. Ça te poussera à être quelqu'un plein de gratitude et quelqu'un de passion. La gratitude, ce sont des actions. La gratitude, c'est sur la langue, bien sûr, et c'est un état du cœur. Et celui qui a un gras, son cœur, il est malade. Il est malade. Il faut soigner cela, il faut revoir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'es pas quelqu'un de reconnaissant si tu ne donnes pas le droit d'Allah. Le droit d'Allah, ce sont les 5 prières. Le droit d'Allah, c'est la bienfaisance envers les parents. Le droit d'Allah, c'est la zakat. La zakat, l'aumône légale, obligatoire. Le droit d'Allah, c'est d'être bienfaisant envers les voisins, qu'ils soient musulmans ou pas. Donc si tu veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alors agis. Agis en commençant par les actes obligatoires et essaye de faire tout ce qui est surrogatoire ensuite. Cette histoire, elle est magnifique. C'est l'histoire de 3 hommes parmi Banu Israël. Mais combien d'éprouvés sont aujourd'hui entre nous? Combien de personnes ont traversé la Méditerranée? Ils étaient jeunes, ils ne voyaient aucune perspective dans leur pays. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés. Il leur a facilité le voyage, le fait de pouvoir arriver ici, faire des études, devenir ingénieur. Et aujourd'hui, cet ingénieur à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné un CDI, une maison ici, une maison au bled, il a tout.
Il a donné. Un étudiant miskin vient le voir et il lui dit, s'il te plaît, j'arrive pas à finir mon mois. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai trop de charges. Al-huquq kathira. Comme ces hommes dans l'histoire. Des réfugiés qui, pareil, ont fait un voyage très difficile, ont fui leur pays, plein de problèmes, plein de crises. Ils se sont installés ici, Allah leur a donné un CDI, une maison et tout ce qu'il faut. C'est devenu des médecins. Et aujourd'hui, tu leur demandes, quelqu'un vient le voir, un réfugié, comme lui, il était avant. Il lui dit, s'il te plaît, aide-moi, j'ai de la famille, j'ai des enfants. Al-huquq kathira, j'ai trop de charges. Alors ne sois pas comme ces trois éprouvés, et sois quelqu'un qui est reconnaissant, comme les prophètes. Les prophètes, c'était les meilleurs des gens, et c'était des gens très reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana abdan shakura. Sayyidina Nuh alayhi salam. Les frères et sœurs, aujourd'hui, donc nous allons prier Salatul Janaza, comme on a dit. Il y a une deuxième Janaza aussi, qu'on nous a informé à la dernière minute. Deuxième information, c'est la collecte. Appliquez ce hadith. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné quelque chose, là, la mosquée, c'est pas un miskin qui vient vous voir. C'est la mosquée. C'est la maison d'Allah directement qui vous demande de l'aide. Et la mosquée est la personne. Comme l'homme, comme l'ange. Il a dit, j'ai personne à part Allah et toi. Et la mosquée, pareil. Elle a qui? Elle a Allah et vous. Donc, appliquez ce hadith, barakallahu fikum, pour ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas. Incitez les autres et faites dua, jazakumullahu khairan. Et troisième information, s'il vous plaît, il y a un comportement que certains ils ont dans la mosquée, c'est le fait de s'enlever les ongles. Ils arrachent les ongles et ils les jettent par terre. C'est inadmissible. Imaginez-vous, tu arrives dans la mosquée, miskin, tu mets ton front par terre et tu as un ongle qui te vient dans l'œil ou dans... S'il vous plaît, respectez la mosquée. La mosquée, c'est Baytullah, c'est la maison d'Allah. Tu es invité, lorsque tu viens dans la mosquée, tu es invité d'Allah. Lorsque tu es invité chez quelqu'un, chez ton oncle ou chez quelqu'un que tu respectes, est-ce que tu vas enlever tes ongles, tu vas les jeter sur la table à manger? On va dire quoi? On va dire, c'est un porc celui-là. Et la mosquée, elle mérite plus de respect que cela. Barakallahu fikum. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف المرضى ومرضى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين وكن لهم ناصرا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أصلح نساءنا وشبابنا وذريتنا وارزقنا حسن الخاتمة والفوز برضوانك وحسنات جارية إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.